जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु पंडित जतीन्द्र कुमार दास आज मेष राशि विषय रे जानिबा। मेष राशि रे मंगल ग्रह क्यों स्थान रे अछंती, बुध ग्रह क्यों स्थान रे अछंती, बृहस्पति ग्रह क्यों स्थान रे अछंती एवं तांकर राशिफल कौन रही अछि ए विषय रे आज जानिबा। मेष राशि रे अधिपति ग्रह हेउछंती मंगल। मंगल 1 अगस्त रु 14 सेप्टेम्बर जाए कन्या राशि रे रहिबे, जोटा कि मेष राशि रे षष्ठ घर रे रहिबे। षष्ठ घर रे रहिले रोग, ऋण, शत्रु, चाकरी, प्रतियोगितार घर। मेष राशि अधिपति ग्रह मंगल होई मध्य एही 45 दिन कन्या राशि रे रहिबे, जोटा कि मेष राशि कन्या राशि जाए षष्ठ स्थान बोली धरा जाए। मंगल षष्ठ स्थान रे शक्तिशाली होती, तेणु मेष राशि लड़े करी जितबार समय आसी। मेष राशि अधिक परिश्रम कले ऑफिस नाम हेबो। आपणकर प्रमोशन रो जोग मध्य रही अछि। जे माने तुम विरोध करथिले से माने हारी जिवे। आपणकर नवा चाकरी रो जोग रही, यथा सरकारी, पुलिस, सेना क्षेत्र रे सुजोग मिलिबो। आपण जो ऋण करचंती एही समय भितर आपणक ऋण किछि परिशोध हो जिवो। आपणक खर्च बढ़िबो, यथा औषध, डाक्तर पे टंका खर्च होई पारे। आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे कर्मचारी सह टिके समस्या हेले भी लाभ हेबो। एही समय भितर आपणकर पेट समस्या देखा जिवो। अम्ल पित्त, मुंड बिंधा मध्य हेबो। आपण गाड़ी चलेला बेले ध्यान दियो, छोट दुर्घटनार जोग रही अछि। आपणक राग कारण बीपी बढ़ी पारे। परिवार रे झगड़ा हेबो। आपणक जिद कारण माँ भाई सह मतभेद हेबो। आपणक साथी स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दियंतु। जदि कोर्ट केस अछि तेबे तुम पक्षरे राय आसीबो। आपणक शुभ रंग होची लाल और धला। आपणक शुभ दिन होची मंगलवार। शुभ संख्या होची 9। आपण सबुज अधिक पिंधंतुनी, अलस करंतुनी, अधिक तेल मसला खाद्य खाआंतु नाही। एही 45 दिन आपण अधिक परिश्रम करंतु एवं आपणक राग कंट्रोल करंतु। देखिबे आपणको सफलता निश्चित मिलिबो। आपण सकाळ उठी व्यायाम करंतु एवं अधिक जल पियंतु। प्रति मंगलवार हनुमान को सिंदूर और बूट अर्पण करंतु। गरीबों को लाल वस्त्र दान करंतु। 1 अगस्त 14 सेप्टेम्बर जाए मेष राशि युद्ध जितिबार समय आछि। शत्रु हारिबे, काम रे जितिबो, किंतु स्वास्थ्य और राग उपरे नजर रख। मंगल तुमको शक्तिशाली करिवे, किंतु हारिबा को देवे नहीं। मेष राशि 15 सेप्टेम्बर रु 30 अक्टोबर जाए तुला राशि रे रहिबे, जोटा कि मेष राशि ठारू तुला राशि जाए मंगलंक स्थान सप्तम होछि। एईटा मंगलंक पई नीच स्थान, तेणु टिके सावधान रहिबा दरकार। मंगल सप्तम घरे रहिले विवाह, पार्टनरशिप, व्यवसाय, जीवन साथी, बाहर लोकंक सह झगड़ा हेबा। आपण अधिक रागी जिवे। आपणक जिद बढ़ी जिवो। लोकंक सह झगड़ा होई पारे। स्वामी स्त्री किंबा प्रेमिक प्रेमिकांक सह अहंकार कारण मतभेद हेबो। मो ही ठीक एही भावना छाड़ी दियो, नचेत संपर्क भांगी जिवो। जे मानक विवाह अटकीथिला तांकर कथा आगे पारे, किंतु तारीख ठीक कला बेले झगड़ा होई पारे। आपणक पार्टनर सह विवाद होई पारे। टंका और आपणक निष्पत्ति कारणरू मतभेद सृष्टि होई पारे। कोनोसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करिया पूर्व आपण आईन परामर्श नियंतु। आपणक राग कारणरू क्लाएंट हराई पारंती। आपणक किडनी यूरिन इन्फेक्शन मध्य होई पारे। आपणक राग कारणरू रक्तचाप, मुंड बिंधा मध्य होई पारे। रास्ता रे गाड़ी धीरे चलांतु, कारण आपणकर दुर्घटनार जोग मध्य रही। आपण संपर्क रे शांत रुहंतु। रागी कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। लोकंक सह आलोचना करंतु। जिद करंतु नाही। व्यवसाय रे लिखित चुक्ति करंतु। मौखिक कथारे विश्वास करंतु नाही। आपणक शुभ रंग होची धला और गोलापी। शुभ दिन होची शुक्रवार। आपण प्रति शुक्रवार माँ लक्ष्मी को धला मिठा अर्पण करंतु। मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। संपर्क रे किछि हेले 10 सेकेंड चुप रुह, परे उत्तर दियंतु। 15 सेप्टेम्बर रु 30 अक्टोबर जाए मंगल तुमको शिखेइबे, जितिबा नुहे संपर्क बंचाइबा बड़। जदि राग कंट्रोल कल, एही समय परे तुम संपर्क आहुरी मजबूत हेबो। 31 अक्टोबर रु 31 डिसेम्बर जाए एही 2 मास मंगल तुम अधिपति होई मध्य बिछा राशि रे अष्टम घरे रहिबे। एईटा मंगलंक निज राशि, तेणु बहुत शक्तिशाली समय। मंगल अष्टम घरे रहिले अचानक घटना, गुप्त ज्ञान, पैतृक संपत्ति, बीमा, ऑपरेशन, रिसर्च र घर। मंगल एठी थिले जीवन रे हठात बड़ परिवर्तन आणंती। आपनको बीमा टंका, पैतृक संपत्ति, लॉटरी किंबा अन्य उत्सर टंका मिली पारे। शेयर मार्केट, क्रिप्टो रे
ରିସ୍କ ନେଲେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟଙ୍କା ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଧାରୁଆ ଜିନିଷରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟ, ୟୁରିନ୍, ପାଇଲ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା, ରାତିରେ ନିଦ ନ ଆସିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବେ। କିଏ ତୁମ ପଛରେ ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର କରୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ତନ୍ତ୍ର, ସାଇକୋଲୋଜି, ଡିଟେକ୍ଟିଭ କାମରେ ନାମ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଡର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଓ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତୁ, ରିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଗିକି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଓ ମେରୁନ୍। ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଉପବାସ ରଖି ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁଟ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗରିବଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଓ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କର। ଓମ୍ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କୌଂ ସଃ ଭୌମାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି 2 ମାସ ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସତର୍କତା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସାହସ ରଖ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ସହ ରିସ୍କ ନିଅ। ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ରାଶିର ମାଲିକ। ସେ ଅଷ୍ଟମରେ ଥାଇ ତୁମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରି ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ ରାଗ ଓ ଆବେଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଅଗଷ୍ଟ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ ଓ ଫଳ ବିଷୟରେ। ବୁଧ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, ବ୍ୟବସାୟ, ଲେଖାପଢ଼ା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କାରକ। ଏହି 5 ମାସରେ ବୁଧ 9 ଥର ରାଶି ବଦଳାଇବେ। 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଘର କିଣା, ବିକା, ମରାମତିରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବୁଧ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ, ଯଥା ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିସ୍କ ନେଲେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଘରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ରାଶି। ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ, ନୂଆ ଚାକିରି ଆସିବା, ଶତ୍ରୁ ହାରିବେ, କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ ଜିତିବେ। ସିଏ, ଡାକ୍ତର, ଲୟର, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 3 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ବୁଧ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ, ଯଥା ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିବେ। ବିବାହ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବେ। 4 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଯଥା ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହରାଇବା, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କାହାକୁ ବି ଗୁପ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। 21 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 6 ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ବୁଧ ନବମ ଘରେ ଯଥା ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବା ପଢ଼ାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ କାମରେ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। 7 ନଭେମ୍ବରରୁ 23 ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ବୁଧ ଦଶମ ଘରେ ଯଥା ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସରକାରୀ କାମ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 24 ନଭେମ୍ବରରୁ 10 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ବୁଧ 11ତମ ସ୍ଥାନ ଯଥା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁରୁଣା ବାକି ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 11 ଡିସେମ୍ବରରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ବୁଧ 12ତମ ସ୍ଥାନ ଯଥା ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ବଜେଟ୍ କରି ଚଳନ୍ତୁ। ନିଦ କମ୍ ହେବ। ମନ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ନଭେମ୍ବରରେ ଚାକିରି, ଟଙ୍କା, ନାମ ସବୁ ମିଳିବ। ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କାମ କଲେ ଜିତିଯିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଟଙ୍କା କଥା ଉପରେ ନଜର ରଖ। ରାଗି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଓଂ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଗରିବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବହି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ତୁମକୁ ଚାକିରି ଓ ଟଙ୍କା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଗୁରୁ, ଭାଗ୍ୟ, ଟଙ୍କା, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ, ଜ୍ଞାନର କାରକ। ୟାଙ୍କୁ ଦେବଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ମେଷଠୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯାଏଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 11ତମ ଘର। ବୃହସ୍ପତି 11ତମ ଘରେ ରହିଲେ ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଆୟର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରାୟତଃ 14 ମେ 2026ରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 30 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ରହିବେ। ତାପରେ ମୀନ ରାଶିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 11ତମ ଘରକୁ ଲାଭ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଏଇଠି ଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ବୋନସ୍ ମିଳିବା, ନୂଆ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା, ପୁରୁଣା ବାକି ପଇସା ମିଳିଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଟକିଥିଲା ସେଇଟା ଫେରି ଆସିବ, ଆପଣ ନୂଆ ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ସେୟାର, ଏଫଡି, ଜମିରୁ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଅଫର ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ଓ ସିନିୟରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଗେଇ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାମ ଅଟକିଥିଲା ସେଇଟା ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖର ଛାୟା ଖେଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ, କାମ, ଦାନ ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିବ। ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଥିଲେ ବି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅତି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ଏବେ ହେବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବୋଲି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଓ ଧଳା। ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତୁ ଯଥା ଛୋଲା ଡାଲି, ହଳଦୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ତୁମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୋଲିଦେବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରାୟତଃ 30 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଇଠି 14 ମେ 2027 ଯାଏଁ ରହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମେଷ ରାଶିର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର 12ତମ ସ୍ଥାନ ହେଇଯିବ। 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁପାଦ ଶରଣ।